ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਕਹੋ ਨਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ। तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले। राखो राखन हार दयाला, नानक घर के गोले। सगले जुग अंतर गुरु नानक की वड्याई। दंडौत बंधन अनेक बार, सर्व कला समर्थ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। दीन दर्द दुख पंजना, कट कट नाथ अनाथ। शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभु साथ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਯੋਨੀ ਸੈਭੰ गुर प्रसाद ਹਰਿ ਜਪ सच जुगा जुगाद सच है भी सच नानक होसी सच। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ करता ਆਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ निर्वैर ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ਇਕ ਓੰਕਾਰ सतनाम करता करता ਪੁਰਖ निर्भਉ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ जप आद सच है भी सच, नानक होसी भी
सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद साध जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत जुनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मुनि सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सच ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਮੰਦਰ ਕਮਾਇਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, हे ਭਗਵਾਨ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ऐसी किरपा करो मैं तुहाडे सदा ही दर्शन करा। तुहाडा असली रूप केड़ा है? किदे मुगल पठान बन के आ गए, द्वारका नगरी काहे के मुगोल, खूब तेरी पगड़ी मिठे तेरे बोल। किदे कुत्ते दे रूप विच आ गए, रोटी चक के लै गए मगर घ्यो चक के नामदेव जी गए। भगवान रुखी रोटी ना खाओ, घ्यो ला के खाओ। कहो तो कैसे? कहते जी असली तुहाडे दर्शन होण। वो तुहाडे दर्शन किवें आ? वो दर्शन केड़े आ? गुरु नानक साहब जी साक्षात रूप विच दर्शन दिओ। बाबा आनंद सिंह जी दर्शन होए, गुरु महाराज फिर गुरु ग्रंथ साहिब विच भेद हो गए, प्रगट स्वरूप च दर्शन दिओ। फिर प्रगट स्वरूप च मिले पुछो वाले महापुरख। बाबा आनंद सिंह जी कहते सी, गुरु नानक का रूप महाराज तुसी एडे बल वाले शक्ति वाले इत्थे बैठे टिले थे,
बाबा जी कहते कोई खास कारज करना है करांगे तो उडंत होवांगे। ये लिखते बाबा जी दी। गुरु नानक साहब का ही रूप ने। साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी तो पुछो कि महाराज तुहाडा साक्षात रूप केड़ा है। नामदेव जी कहते जी आपदा असली रूप दसो। हुण सतगुरु परमेश्वर परमात्मा अपना रूप दसन लगे। दास अनिन मेरो निज रूप। नामदेव जिहड़ा बहुत गरीबी च रहन वाला, नाम जपण वाला, वो जिहड़ा दास है पढ़ियो मेरा रूप है। बाबा करम सिंह जी नूं संगत ने कहा महाराज साडे पिंड दर्शन दिओ। कहते भाई तुहाडे पिंड तां असीं रहिंदे आ। कहते महाराज असीं देखिया नहीं। कहते बाहर रहिंदे आ मड़ियां विच। उत्थे तां महाराज एक मलंग जिहा रहिंदा है। नागा साधु रहिंदा है। कहते बस ओही साडा रूप है। आखो श्री उनकी रब नाल लिव लगी हुई परमेश्वर नाल वो साडा रूप है। कहते जी निशानी की है तुहाडा रूप है। तुसीं जाओगे तुहानू वो बस्तर पा के मिलेगा। जदों गई संगत वो बाहर रहिंदे सी मड़ियां च। जदों गई संगत बस्तर पाए हुए। कहते महाराज तुसीं तां कदी बस्तर पाउंदे नहीं। ये बस्तर क्यों पाए आ? कहते जिन्हें लुआए ने उन्हें क्या पाड़ा मैं पाले। आखो सी उनके हुक्म विच रहन वाले मेरे राम राय ज्यों राखे त्यों रहीए। जिवें तुसी रखो उवें असीं रहीए। तुहानू पाउंदा है नाम जपा लो। तुहानू पाउंदा कोई होर करा लो। सुख देवोगे तो तुहाडा दिता होया लैना है। नहीं तो असीं सुखी हां जिथे तू रखिया है। असीं जिवें तू रखिया असीं आनंद विच हां सुखी हां तेरी रजा विच। सद सुखी हम ही तेरी रजा दे विच असीं सदा ही सुखी हां। ये रूप है। भदौड़ वाले सरदार बाबा जी कोल आउंदे सी। पुछो बाबा जी किते साडे भी चरण पाओ। तुहाडे भाई आवांगे जरूर। तुसीं पछाणना नहीं सानू। क्यों नहीं महाराज तुहाडे ही सेवक हाँ इन्ने असीं नहीं भी तुहानू पछाणीए ना। बाबा आनंद सिंह जी बंदगी करते सी रजा विच। कदी किते बैठ जाना कदी किते बैठ जाना। हुक्म दे विच रहना है। हुक्म च हुक्म होया भदौड़ चले गए। बाहर बह गए हुण जंगल च। सरदार शिकार खेडन आए। वेख्या भी कोई साधु बैठा है।
कल भी बैठा सी, पुछ लिए कोई लीड़ा कपड़ा चाहिदा है, कोई रोटी पानी। महाराज कोई रोटी पानी लीड़ा कपड़ा, कहते असी किसी दे हथ दा नहीं खांदे, जे कोई अपनी शरधा नाल आप बना के देवे वो छक लांगे, किसी नौकरां चाकरां दे हथ दा नहीं खांदे। हुण सरदार सी, उन्होंने लंगर बना के भेजिया ना। बाबा जी पूरे 21 दिन रहे, करीरां तो दरख्तां दे फल तोड़ के खा लेने, करीर दे नाल डेले लगे हुंदे ने, जिन्हां दा चार भी पाउंदे आ। एक बारी जप लो, एक ओंकार सतनाम निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत जुनि सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत जुनि सैभं गुर प्रसाद जप आद साध सच है भी सच नानक होसी भी सच। 21 दिन संगत गई पदौड़, संगत गई पदौड़। सरदार बाबा जी दे दर्शन मंगण, बाबा जी बाहर ही ना आउण, दर्शन देण ही। की गलती हो गई साडे तो? बाबा जी कहंदे जदों असीं गए सी इन्हां सानूं पानी नहीं पुछिया, हुण दर्शन भालदे आ। सेवादार ने कहा जी बाबा जी नाराज नहीं, कहंदे असीं गए सां इन्ना पानी नहीं पुछिया। वो कहंदे जी ये गल हो ही नहीं सकती, बाबा जी नूं पानी ना पुछिए, असीं तां सब कुछ वार दईए। बैठे रहे, अखीरी समा मिलिया, दर्शन होए, पर बाबा जी प्रसन्न नहीं। कहंदे महाराज इन्ना दस दिओ तुसीं गए कदों जी? कहंदे तुसीं पुछिया सी, असीं कहा भी असीं नौकरां चाकरां दे हत्थ दा नहीं खांदे। कहंदे जी वो तां असीं सुनिया कि ऋषि जी सन बाबा आनंद सिंह जी कलेरां वाले। कहंदे भाई कलेरां वालिआं नूं तुसीं की समझदे हो? साडे विच ते उन्हां च कोई अंतर नहीं। आखो सी असीं उसे ही रूप च गए सी। बहुत फिर पछताए। कहंदे 21 दिन पानी पींदे रहे खूह दा, ते दरख्तां दे फल तोड़ के खांदे रहे। तुसीं नहीं कोई पुछया सानूं, पुछ भी गए मुड़ के लैके भी नहीं आए। जे कोई करे सेवा करे तन मन नाल, कहंदे कौन कहंदा है भगवान खांदे नहीं? सानूं खिलाउणा नहीं आउंदा, छकाउणा नहीं आउंदा, भोग नहीं लवाउणा आउंदा। करी पाक सल सोच पवित्रा, हुण लावो भोग हर आए। जपो सारे सत नाम, सत नाम, सत नाम, सत नाम।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਪੜਿਓ। ਦਾਸ ਅਨੰਨ ਮੇਰੋ ਨਿਜ ਰੂ। ਮੇਰਾ ਅਨੰਨ ਭਗਤ ਸੇਵਕ ਦਾਸ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਤਰਹਿ ਮੋਚਨ ਪਰਸਤ ਮੁਕਤ ਕਰਤ ਗ੍ਰਹਿ ਕੂ। ਜੇ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਦੇ, ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਆਦ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬਾਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਖਤਮ। ਇਹ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਸੰਤ ਮਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤ ਮਿਲਦੇ। ਸੰਤ ਮਿਲਿਆ ਤੋ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤ ਮਿਲਦੇ। ਸੰਤ ਮਿਲਿਆ ਤੋ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ। ਸੰਤ ਮਿਲਿਆ ਤੋ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤ ਮਿਲਦੇ। ਸੰਤ ਮਿਲਿਆ ਤੋ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤ ਮਿਲਦੇ। ਜੀ ਸੰਤ ਮਿਲਿਆ ਤੋ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਸੰਤ ਮਿਲਦੇ। ਸੰਤ ਮਿਲਿਆ ਤੋ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤ ਮਿਲਦੇ। ਸੰਤ ਮਿਲਿਆ ਤੋ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤ ਮਿਲਦੇ। ਸੰਤ ਮਿਲਿਆ ਤੋ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤ ਮਿਲਦੇ। ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਸੰਤ ਮਿਲਦੇ। ਭਾਈ ਸੰਤ ਮਿਲਦੇ। ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਸੰਤ ਮਿਲਦੇ। ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਸੰਤ ਮਿਲਦੇ। ਜੀ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਸੰਤ ਮਿਲਦੇ। ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਸੰਤ ਮਿਲਦੇ। ਸੰਤ ਮਿਲਿਆ ਤੋ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤ ਮਿਲਦੇ। ਸੰਤ ਮਿਲਿਆ ਤੋ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤ ਮਿਲਦੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਪੜੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਈ। ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਣਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, 4 ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਥੋੜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਥੋੜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਥੋੜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀਆਂ, ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਥਾ ਹੋਣੀ ਬਸ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ, ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਾਠਾਂ ਦੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਪਾਸੇ ਤਾਰਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਕੱਚੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, 4 ਕੁ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਏ ਪੁੱਛੋ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਰੱਜ ਕੇ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸੇਵਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੋਸ਼ੇਪਣ ਵਿੱਚ, ਵਾਹ ਜੀ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇ ਫਾਸ ਕੀਤੇ। ਕਈ ਬਣੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹਾਂ, ਜਗਾਉਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਜੇ ਕੁੱਤੇ, ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨੁਕਸ ਕੱਢਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕੁੱਤੇ ਜੇ, ਕੁੱਤੇ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ। ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੌਂਕਦੇ ਜੀ। ਪਰ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਖਿਲਾਫ, ਵੱਡਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ। ਬਸ ਦਿਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਸੁਖ ਨਾ ਪਾਇਣ ਮੁਗਧ ਨਰ, ਸੰਤ ਨਾਲ ਕਹਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਾਓ ਸਮਾਂ, ਕਥਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਆਪਦੇ ਦੋਸ਼ ਕੱਢੋ। ਪੈਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ। ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਪਰ ਪਾਣੀ ਤੈ ਨਿੰਦੇ ਜੇ ਗੰਗਾਣੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ, ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਨਗਰ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਨਾਮਦੇਵ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਿੰਨਾਂ ਤਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਪਰਸਤ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਓ, ਪਰਸ ਲਵੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਰਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਇਸ ਅੰਧਕੂਪ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੰਗੀ ਬਣ ਜਾਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਰ ਗਏ। ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਦ ਵਿਆਦ ਉਪਾਦ। ਮੇਰੀ ਬਾਂਦੀ ਭਗਤ ਛੁਡਾਵੇ, ਬਾਂਧੇ ਭਗਤ ਨ ਛੂਟੇ ਮੋਹੇ। ਮੇਰੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭਗਤ ਛਡਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਨੇ ਪੰਜ ਚੋਰ ਦੀ ਇਹ ਸਾਥੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹਾਥੇ। ਹਰ ਨੇ ਜਾਨ ਕੰਦਲ ਵਿੱਚ ਘੇਰੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਾਟੀ ਬਿਪਤਾ ਮੇਰੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤ ਜਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਫੇਰ ਪੜਿਓ ਪੰਕਤੀ। ਮੇਰੀ ਬਾਂਦੀ ਭਗਤ ਛੁਡਾਵੇ, ਬਾਂਧੇ ਭਗਤ ਨ ਛੂਟੇ ਮੋਹੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਤੇ ਬਣਤਾ, ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮੋਕੋ ਗਹਿ ਬਾਂਧੇ, ਤੋ ਫੁਨ ਮੋ ਪੈ ਜਵਾਬ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪੰਛੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਣ ਬੰਦ ਸਗਲ ਕੀ ਜੀਵਨ ਮੇਰੀ, ਜੀਵਨ ਮੇਰੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਬਨਸਪਤ ਨੂੰ, ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਜੀਂਦਾ ਆਪਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਏ ਮੇਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਜਨ ਏਕੋ ਜਾਣ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਇੱਕੋ ਏ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਦਿਓਗੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦਿਓਗੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸੰਤਨ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ। ਜੇ ਸੰਤ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਬ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਐਸੀ, ਤੈਸੋ ਤਾਕੈ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਨਾਮਦੇਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜਾ। ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸੋਭਾ ਖੇਚਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ। ਔਂਡਾ ਨਾਗਨਾਥ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਈ, ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਗਰੀਬੀ ਨਿਮਰਤਾ ਚ ਆ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰਾ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਹੈ? ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਚੋਂ ਲਿਆ।
हाँ मांगो संतन रेना मैं ना ही किसी का देना। मैं किसी का लेना देना नहीं, मैं तो लिया ही संतां दी धूड़ी च। किसी का कोई ना मैं देना है ना मैं कोई लेना है, मैनू देने वाले महापुरुष ने। सचखंड ते विकुंठ नूं भी ठुकराता, देवतियां नूं भी, विवान भी खाली भेजता। मैं विकुंठ किसे नहीं जाना, मेरा तो इत्थे विकुंठ संगत विच बनिया होया है। आखो सही वाहिगुरू। साध संगत मेरा विकुंठ है, सचखंड है। जदों साध संगत करदा मैं सचखंड विकुंठ विच वसदा। सत्संगत दे दर्शन, महापुरखां दे दर्शन, नाम जपण वालियां दे दर्शन, ओही परमेश्वर दे दर्शन ने। कबीर साहब ने कहा सी जी मैं जिन्ने जन्म धारा इसे तरह ही मैं सेवा करता रहा। इसे तरह ही मेरी गुजरे कि जिन्ने भी जन्म लवां साध संगत की सेवा करा, भांडे मांझा, झाड़ू लावां, कोई भी सेवा साध संगत की करा। कबीर साहब जो भी कपड़ा बुनते आ, जो भी करते रखते नहीं, साधुआं नूं लटा देंदे। जिन्नी भी कमाई करते खड्डी ते सारी साधु संतां नूं लटा देंदे आ। अन्न छकाउंदे, वस्त्र देंदे, सेवा करदे, कोई चीज़ नहीं रखते। बेटा होया उन्हें कहा प्यो नूं अकल ही नहीं, सारा साधुआं नूं लटाई जांदा है। घरे धन माल पैसा होना चाहिए, उन्हें जोड़ना शुरू किया, धन माल इकट्ठा करना शुरू किया। कबीर साहब नूं बड़ा दुख होया कि ये लेखे लगता है जिहड़ा जोड़ी जाता है, रखी जाता है, ये महापुरुषों के काम आउंदा, ये क्यों करदा एवें? वो झगड़ा करदा नहीं पिता जी तुहानूं नहीं पता, घर विच भी चाहिए है, जोड़ना रखना चाहिए है, कमावांगे रखांगे। कहंदे किसी चीज़ का फिक्र नहीं, सब परमेश्वर कर रहे। कबीर साहब ने जदों देखिया भी मेरे बच्चे पुत्र जिहड़ा मेरा घर धन जोड़दा है, ये लेखे लगदा साधुआं दे। कबीर कहंदा डुब गया मेरा घर, आखो श्री वाहिगुरू। जदों उन्हें धन जोड़ना शुरू किया ना, कबीर साहब कहते डुब गई मेरी वंश, बूढ़ा वंश कबीर को। बूढ़ा कहते डुबे नूं। उपजो पुत कमाल, जदों दा पुत जम्मिया मेरा तो घर ही डोबता है। हर का सिमरन छाड़ के घर ले आया माल। ये रब का नाम जपे, सिमरन करे, माला फेरे। ये माल इकट्ठा करन क्यों लग गया? ये माया दुखदाई है। जेड़ा इनू जमा करदा उन्होंने बड़ा सताउंदी है, जेड़ा इनू लुटाउंदा है, सेवा चलाउंदा, उहदे ते खुश बड़ी होंदी है। जेड़ा इनू संभाल सांभ के रखदा है ना, उनकी तो माया कहती हुण इनू मैं पूरा दुखी करना। इनदियां लड़ाइयां झगड़े कलेश बीमारियां ते ये माया लाउणी ये आपे ही जांदी। फिर कबीर साहब समझाउंदे ने बच्चियां नूं कि नाम सेवा सिमरन तो वड्डी चीज़ नहीं, ला दिओ जो कुछ है लेखे ला दिओ। ये वार वार नहीं समय मिलते,
ਜੋ ਧਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾ ਦਿਓ ਲੇਖੇ 'ਚ। ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਿਗਾਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਪੈਸੇ ਗੁਆ ਨਾ ਰਵੀ, ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਸੌਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂ, ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੌਂਕੜੀ ਲਾਈ ਬੈਠਾ, ਕਿਸੇ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਭਾਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਮੰਡਲੀ ਹੈ ਸੰਤ ਰੇਣ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਡਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਿਤੇ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਵਾਵੇ। ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂ ਵੇਖੇ, ਸਾਰਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਕੁਝ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਲਾ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੇਖੇ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਖਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ, ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸੀ, ਧਨ ਮਾਲ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਤਾ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਹੀ। ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਗਿਆ ਬਾਲਾ, ਕਿੱਥੇ ਸਮਾਨ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ? ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਸਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਦਾਰਥ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਲਾਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। 20 ਦੇ 20 ਰੁਪਈਏ। ਪਿਓ ਦਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਚਕਰਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਨੱਠਿਆ, ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ, ਕਿਤੇ ਪਿਤਾ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਏਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਚਿੜਿਆ, ਕੋਈ ਮਾਰ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਪੇੜ ਲੱਗੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਹਿਲ ਜੇਗਾ। ਆਖੋ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਡੋਲ ਜੇਗੀ। ਆਪ ਰੱਬ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਇਆ। ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਤੀ ਮਗਰ ਭੱਜਣ ਦੀ। ਬਾਹਰ ਬੂਝਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਜਿਆ। ਆਖੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਰੱਜ ਆਇਆ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਪ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਝਿੜਕ। ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖਰਾ, ਅਸੀਂ ਖਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖੋਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਧਨ ਲੁਟਾਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ, ਇੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਾਰੀ ਰੋੜਤੀ ਹੈ। ਰੋੜੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਖੇ ਲਾਈ। ਵੱਟ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ। ਆਖੋ ਨਾਨਕੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਹੱਥ ਚੱਕਦਿਆਂ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਿ
ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਨਾ ਮਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਏ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੁਲਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੇ ਭਰੇਗਾ ਘਰ, ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਵੀ ਪੈਣੀਆਂ, ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ ਪੈਣੀਆਂ। ਇਹ ਧਨ ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਾ ਦੇ ਲੇਖੇ ਆਖੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਧਨ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ, ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ। ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਵਾ। ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ। ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਵਾ। ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ। ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਵਾ। ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ। ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਨੇ ਜਨਮ ਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਵੇ, ਮੁਕਤ ਬਿਕੁੰਠ ਕਰੇ ਗਿਆ। ਨਾ ਮੰਗੀਏ ਕੋਈ ਸੱਚਖੰਡ ਬਿਕੁੰਠ, ਨਾ ਮੰਗੀਏ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ। ਜੇਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ, ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਘੜੀ ਘੜੀ ਪਲ ਪਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੇਵਾ 'ਚ। ਸਭ ਕੁਝ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦੇਵੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਬਨਾਸੀ ਘਰ ਮੇਂ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸੇਵ ਕਰੀ ਪਲ ਚਸਣਾ ਵਿਛੜਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਸੇ ਥੋੜਾ ਵੀ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਉ ਕੋਲ ਡੀਜੀ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਓ। ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਬਨਾਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਲਏ, ਰੱਬ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਕਦੀ ਵਿਛੜਾ ਹੀ ਨਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਦੂਰ ਹੋਵਾਂ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘੇ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਤਿਲਫੁਲ ਜੋ ਹੋਵੇ ਲੇਖੇ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਊੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਖੋ ਸੀ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦੇਣੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਿਦਵਾਨ ਰੋ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੇਖਦਾ ਮੇਰਾ ਖਾਲੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਉ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਏਡੇ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ। ਘਰੇ ਵੀ ਜਾਣ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਤੇ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੁੱਖ ਹਿਲਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਵਾਦ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹਿਲਦਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੌਕਲੇਟ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹਿਲਦੇ ਆ, ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਬੱਚਾ ਰਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਚੁੰਘਦਾ ਹੈ ਰਸ, ਰਸ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਉਹ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੰਗ ਮਾਣਦੇ ਆ, ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਸ ਦੀਦਾਰ ਦਾ। ਅੱਖੀਆਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਰਸ ਨਾਲ ਕਰਾਂ, ਰਸ ਨਾਲ। ਸੀਨਾ ਬਣੇ ਕਰ ਭੇਦ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ, ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਛੁਪ ਜਾਣ, ਭੰਡਾਰ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਬੁਝ ਚੁੱਕੜੇ ਦਿਲ ਮੈਂਡੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾ, ਮੇਰਾ ਦੀਵਾ ਬੁਝ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾ ਦੇ। ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਤੌਖ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਪਾ, ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਪਾ।
ਸੋਭੇ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਜਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਭਰ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਸ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਵੇ। ਬੁੱਢੜੇ ਤਨ ਮੈਂਡੜੇ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਠੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜਪੀ ਜਾਵਾਂ, ਲੱਗਾ ਰਵਾਂ। ਹਰ ਰੋਮ ਕਰਦੇ ਜੀਭ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਰ ਕਰਮ, ਸਾਰੇ ਰੋਮ ਮੇਰੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ ਥੱਕਾ ਨਾ ਦਮ, ਪਰ ਦਮ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਐਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਚੋਂ, ਤੇ ਪਾਠ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਹਰਿ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ, ਹਰਿ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ, ਮਿਲ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਗਵਾਇਓ, ਜੋ ਚਾਤ ਸੋਈ ਮਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ।